پاک افواج کا سکھایا سبق مودی کبھی نہیں بھولے گا۔ دلی سے ممبئی اور بنگال سے گجرات تک ہندوستان یہ شکست کبھی فراموش نہیں کر سکے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ہری پور یونیورسٹی میں لیپ ٹاپ تقریب سے خطاب، کہا عسکری سطح پر آگے نکلے، معاشی میدان میں بھی آگے نکلنا ہوگا۔ پاکستان ترقی جادو ٹونے سے نہیں کرے گا، قوم اکٹھی ہوگی تو پاکستان کی ترقی کی رفتار کوئی نہیں روک سکے گا۔ ماضی کے فیصلوں سے سیکھ کر مستقبل کی تیاری کرنی ہے۔ مفاہمت کی کوششیں جاری تھیں کہ بانی پی ٹی آئی کا ٹویٹ آ گیا، ہماری وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات بھی طے ہو گئی تھی۔ لیگی وزراء نے بتایا تھا 27ویں ترمیم کے بعد وزیر اعظم سے ملاقات کرائی جائے گی۔ فواد چودھری کی دی رپورٹرز میں گفتگو، کہا 3 فریق ہیں، حکومت، اسٹیبلشمنٹ اور بانی پی ٹی آئی، تینوں میں سے ایک بھی چاہے گا کہ بات چیت آگے نہیں بڑھ سکتی تو نہیں بڑھے گی۔ سب نے چاہا تو ہماری کوٹ لکھپت میں ملاقات ہوئی۔ اور گڈز ٹرانسپورٹرز اور حکومت کے مذاکرات کامیاب، ٹرانسپورٹرز الائنس کا ملک بھر میں ہڑتال ختم کرنے کا اعلان۔ صدر گڈز ٹرانسپورٹرز الائنس شہزاد اوان نے کہا، وفاقی اور صوبائی حکومتوں نے ہمارے مطالبات کو تسلیم کیا۔ وزیر ٹرانسپورٹ پنجاب نے بتایا، ٹرانسپورٹرز پر مقدمے ختم، 50,000 کے جرمانے اب 2,000 کر دیے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا تھا، جب تک مسئلہ حل نہ ہوا کراچی سے واپس نہیں آنا۔ مذاکرات کی کامیابی اور ہڑتال ختم کرنے کے اعلان کے ساتھ کیمپ میں آتش بازی۔ معذرت کے ساتھ میرے مکے سے مائک بند ہو گیا۔ شہباز شریف کا تقریر کے دوران اقبال کا شعر سناتے ہوئے جذباتی ہوئے اپنے مخصوص انداز میں مکہ ڈائس پر مارا تو مائک بند ہو گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے طلبہ میں لیپ ٹاپ تقسیم کیے، اعلان کیا اے آئی کی تعلیم حاصل کرنے والے بچوں کو بیرون ملک بھیجیں گے۔ وزیر اعظم کا ہری پور کے لیے دانش اسکول کے قیام کا اعلان، لیپ ٹاپ ملنے پر شہداء کے بچوں کا وزیر اعظم شہباز شریف سے اظہار تشکر، طلبہ نے اپنے جذبات کا اظہار بھی کیا۔ سڈنی حملے میں ملوث بھارتی دہشت گرد ساجد اکرم کا پاسپورٹ منظر عام پر آ گیا۔ پاسپورٹ بھارتی سفارت خانے نے 24 فروری 2022 کو 10 سال کے لیے جاری کیا۔ بھارتی سفارت خانے کو پہلے دن سے حملہ آور کی بھارتی شہریت کا علم تھا، لیکن بھارتی حکام نے حقیقت چھپائی اور گودی میڈیا کو پاکستان پر الزام تراشی کے لیے وقت دیا۔ گمراہ کن مذموم کوشش پاکستان کو عالمی سطح پر بدنام کرنے کے لیے تھی۔ دی گارڈین کے مطابق آسٹریلیا نے 2020 میں بھارتی ایجنسی را کے 2 اہلکاروں کو ملک بدر کیا تھا۔ اقدام نیٹ ورک کے خلاف کیا گیا جسے آسٹریلوی خفیہ ادارے نے جاسوسوں کا گٹھ جوڑ قرار دیا تھا۔ سڈنی حملے میں ملوث دونوں دہشت گرد بھارتی ایجنسی را سے منسلک ہو سکتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ بہار کے توہین آمیز سلوک کا سامنا کرنے والی خاتون ڈاکٹر کا سرکاری ملازمت لینے سے انکار۔ بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار نے اپوائنٹمنٹ لیٹر دیتے ہوئے ڈاکٹر نصرت پروین کا حجاب کھینچا تھا۔ سماجوادی پارٹی کی رہنما سمیہ رانا نے نتیش کمار کے خلاف لکھنؤ میں مقدمہ درج کرا دیا۔ بھارتی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان اور تلنگانہ کے وزیر اقلیتی امور اظہر الدین کی بہار واقعے کی مذمت، کہا اس عمل کے خلاف ایکشن لینا چاہیے، اگر وزیر اعلیٰ ایسی حرکت کریں گے تو دوسرے لوگوں کو بھی شے ملے۔ بھارتی سیاستدانوں کی اخلاقی پستی کی انتہا۔ اتر پردیش کے وزیر سنجے نشاد نے نتیش کمار کی حرکت کا دفاع کرتے ہوئے بے شرمی اور ڈھٹائی کی انتہا کر دی۔ سنجے نشاد نے کہا، حجاب چھونے پر اتنا شور کیوں؟ اگر کسی اور جگہ ہاتھ لگ جاتا تو کیا ہوتا؟ توہین آمیز غیر اخلاقی ریمارکس نے نئی بحث چھیڑ دی۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے، ایسے بیانات بھارت میں خواتین اور اقلیتوں کے خلاف نفرت کا ثبوت ہیں۔ واقعے پر مذمت کے بجائے مذاق اڑانا حکومتی ذہنیت کی عکاسی ہے۔ پاکستان نے بھارت کے لیے فضائی حدود کی بندش میں مزید 1 ماہ کی توسیع کر دی۔ پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی نے حکومتی منظوری کے بعد نیا نوٹم جاری کر دیا، جس میں کہا بھارتی طیاروں کو پاکستانی فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ پاکستان نے 23 اپریل 2025 سے بھارتی طیاروں کے لیے فضائی حدود بند کر رکھی ہے۔
कराची में बढ़ती हुई भत्ताखोरी बिल्डर्स का सब्र जवाब दे गया। आबाद में कारोबार बंद करने की धमकी दे दी। मसाइल के हल के लिए 15 जनवरी तक की डेडलाइन। चेयरमैन आबाद हसन बख्शी कहते हैं हमारे 10 अरकान को भत्ते की कॉल दुबई और ईरान से आई है। 5 करोड़ का तकाजा किया गया, ना देने पर फायरिंग से जख्मी कर दिया। भत्ताखोर बैंक अकाउंट नंबर देकर मुतालबा करते हैं। आबाद के पेट्रन इन चीफ मोहसिन शेखानी ने ARY न्यूज पर इंकशाफ किया, हमसे बिटकॉइन के जरिए भत्ता तलब किया जा रहा है। भत्ताखोरों के रेड वारंट जारी करके पाकिस्तान लाया जाए। IG सिंध कहते हैं रेड वारंट बनाकर भेजा है जिसे वजीर दाखिला ने जारी करना है। एक शख्स ईरान में बैठकर पाकिस्तानियों को धमकियां दे रहा है, उसके रेड वारंट जारी करने में मसला क्या है? जो मईशत पर गोलियां चला रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन नहीं हो रहा। इतना मजबूर न करें कि खुद हथियार उठा लें या अपना रास्ता तब्दील कर लें। मसाइल हल नहीं होते तो मजबूरी में कारोबार बंद कर देंगे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों से भत्ताखोरी में मुलव्वस जमील छांगा समत काठियावाड़ी ग्रुप के 7 मुल्जिमान गिरफ्तार। सिंध रेंजर्स और SIU ने परवेज, असगर अली, शकील कॉमरेड, फैजान लंबू, मोहम्मद जुबैर छोटू को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया। मुल्जिमान में मोहम्मद साबिर और मोहम्मद उमर उर्फ अफशानी बलोच भी शामिल हैं। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक मुल्जिमान भत्ते की रकम बैरून मुल्क मुकीम सरगना जमील छांगा समत काठियावाड़ी पटियाला जेल के बाहर गुज़श्ता रात धरने से गिरफ्तार 14 मुल्जिमान का जिस्मानी रिमांड मंजूर। धरने का मुकदमा थाना सदर बैरूनी में दर्ज। अलीमा खानम, उस्मा खान, नौरीन न्याजी, कासिम खान, सलमान अकरम और आलिया हमजा समेत 35 अफराद के खिलाफ दर्ज किया गया था। 400 दीगर मुल्जिमान भी शामिल। CGD इस्लामाबाद के 2 मुकदमात में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी इश्तिहारी करार। मुल्जिमान को 30 दिन के अंदर अदालत में पेश होने का हुक्म। NCCI करप्शन स्कैंडल, डिप्टी डायरेक्टर समेत 3 अफसरों के इस्तीफे मंजूर। इस्तीफे सेक्रेटरी वजारत दाखिला की जानिब से मंजूर किए गए। अफसरान के इस्तीफे 20 नवंबर से मंजूर किए गए हैं। डिप्टी डायरेक्टर सरफराज चौधरी, असिस्टेंट डायरेक्टर मोहम्मद उस्मान और शोएब रियाज का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया। पाक बहरिया की चौथी हंगूर क्लास आबदोज गाजी की लॉन्चिंग चीन के वुहान बंदरगाह पर तकरीब मुनाकिद हुई। गाजी की आमद से पाक बहरिया ने एक और संग मील उबूर कर लिया। चीन में ज़ेर तामीर 4 हंगूर आबदोजें सी ट्रायल्स के मरहले में दाखिल हो गई। आबदोजें जदीद हथियार और सेंसर से लेस होंगी। आबदोजें दूर अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखती हैं। हंगूर आबदोज प्रोग्राम से पाक बहरिया की ज़ेर आब दिफाई सलाहियत में इजाफा होगा। पाकिस्तान और चीन के दरमियान UAE के वजीर रवादारी और बकाए बाहमी शेख नहयान बिन मुबारक अल नहयान के जिला खैरपुर आमद। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने शेख नहयान बिन मुबारक अल नहयान का पुरतपाक इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं ने मुत्तहिदा अरब अमारात के कौमी दिन की मुनासिबत से मिलकर केक काटा। मुलाकात में पाकिस्तान और UAE के 2 तरफा ताउन को फरोग देने पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा दोनों मुल्क ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने के लिए पुरअज़्म है। गवर्नर हाउस में हर वो इकदाम किया जिससे आम आदमी को फायदा हो। आम आदमी को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए इकदाम किए। अवाम की खिदमत की वजह से ही आज इस मनसब पर हूँ। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी का तकरीब में इजहार ख्याल। कहा सानह APS करने वालों का मकसद हमारे बच्चों को तालीम से रोकना था। यह कौम खौफ से घर बैठने वाली नहीं है। इस कौम की फौज में वो लोग हैं जिन्होंने 10 मई को घुसकर भारत को सबक सिखाया। कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम तीसरे रोज भी जारी। नेशनल EOC के मुताबिक मुहिम के इब्तदाई 2 रोज के दौरान 2 करोड़ 58 लाख से ज्यादा बच्चों की वैक्सीनेशन मुकम्मल कर दी गई। इस साल सऊदी अरब ने 24,000 पाकिस्तानी भीख मांगने पर डिपोर्ट किए। दुबई ने 6,000, अजरबैजान ने 2,500 पाकिस्तानी भिखारियों को डिपोर्ट किया। कौमी असेंबली की कायमा कमेटी बराए ओवरसीज पाकिस्तानीज में DGFIA की ब्रीफिंग। मजमूई तौर पर 56,000 पाकिस्तानियों को भीख मांगने के बाद सऊदी अरब ने डिपोर्ट किया। गैर कानूनी अफराद को रोकने की वजह से हमारे पासपोर्ट की रैंकिंग 118 से 92 नंबर पर आई। दुबई और जर्मनी ने हमारे सरकारी पासपोर्ट पर वीजा फ्री कर दिया।
टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की टीमों का बॉन्डाई बीच मुतासरीन को खिराज अकीदत। प्लेयर्स, ऑफिशियल्स और फैंस ने 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की। गुलूकार जॉन विलियमसन ने मारूफ ऑस्ट्रेलियन फोक सॉन्ग ट्रू ब्लू गाकर शुरका का हौसला बढ़ाया। तीसरे टेस्ट का पहला दिन ऑस्ट्रेलिया के नाम। इब्तदाई ब्रेक तेज गिरने के बाद शानदार कमबैक किया। 8 विकेट पर 326 रन बनाए। एलेक्स कैरी ने शानदार सेंचुरी स्कोर की। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स बिग बैश लीग का पूरा सीजन खेलेंगे। श्रीलंका के दौरे के लिए खिलाड़ी वापस नहीं बुलाए जाएंगे। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के सीईओ टॉड ग्रीनबर्ग का कहना है कि हमें बिग बैश में शामिल पाकिस्तानी प्लेयर्स के मुकम्मल सीजन खेलने की यकीन दहानी कराई गई है। ऑस्ट्रेलिया की टीम शेड्यूल के मुताबिक अगले साल पाकिस्तान जाएगी। 2022 में टीम के साथ पाकिस्तान जाना बेहतरीन तजुर्बा रहा था। वसीम भाई, ये आप कैसे कर लेते थे? अली जफर ने पीएसएल के न्यूयॉर्क रोड शो में दिलचस्प किस्सा सुनाकर कहके लगवा दिए। बताया वसीम अकरम को उनका बॉलिंग क्लिप भेजकर पूछा ये आप कैसे करते थे। उन्होंने जवाब दिया तुझसे कभी पूछा गाना कैसे गाता है। रूस और यूक्रेन के दरमियान जंगबंदी की खबरों का असर। खाम तेल की कीमतें फरवरी 2021 की सतह से भी नीचे आ गई। लंदन ब्रेंट $2.71 से भी कम से $58.92 फी बैरल का हो गया। अमरीकी वेस्ट टेक्सास $2.73 कम होकर $55.27 का हो गया। कराची में चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ गोल्फ चैंपियनशिप का आगाज हो गया। कमांडर कराची वाइस एडमिरल मोहम्मद फैसल अब्बासी ने टी शॉट खेलकर इफ्तिताह किया। इवेंट में मुल्क भर से 745 गोल्फर 11 मुख्तलिफ कैटेगरी में हिस्सा ले रहे हैं। नुमाया परफॉर्मेंस में 13 करोड़ से जायद कैश तकसीम होगा। होल इन वन के लिए खुसूसी कार रखी गई है।